మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ S&S పబ్లికేషన్స్. As you can see, English comprehension passages. And before we start the practice, I would like to just tell you some tips. అవి మీకు కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ ప్రాక్టీస్ చేసే ముందు ఏ టిప్స్ అయితే మీకు యూజ్ అవుతాయో అవి నేను కొన్ని చెప్దాం అనుకుంటున్నాను బిఫోర్ వి స్టార్ట్ యాక్చువల్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ టుడే యాజ్ పర్ ద స్కెడ్యూల్ గివెన్. సో కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ అనేవి మీ యొక్క రీడింగ్ ఎబిలిటీని అండ్ అండర్స్టాండింగ్ స్కిల్స్ని తెలుసుకోవడానికి యూజ్ అవుతాయి. Your reading capability and your understanding skill. So to read, what do you all need? A practice. To understand, you need to have a good vocabulary. So మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు you should have your pen and paper or a book aside, and whenever you find a new word, you underline the new word, you find out the meaning and keep it aside, and that will be definitely useful to you to improve. అంటే కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ అనేవి మనకి ఇచ్చిన కంటెంట్లోంచి రావండి, అన్నోన్ ప్యాసేజెస్ కూడా వస్తాయి మనకి. సో దానికి మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ ఏంటంటే యూ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ వొకాబులరీ టు డెవలప్ యువర్ రీడింగ్ స్కిల్స్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ స్కిల్స్. ఆ పెన్ను పేపర్ తీసుకొని ఏదైతే న్యూ వర్డ్ వస్తుందో ఆ న్యూ వర్డ్ని రాసుకొని దాని మీనింగ్ తెలుసుకొని ఉండండి, బికాస్ వొకాబులరీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ సెకండ్ టిప్ ఈస్ you read, try to read everything. You start reading and note down the new words and find out the new words, and overall అసలు ఈ సమ్మరీ ఏంటి, ఇది దేనికి సంబంధించిన ప్యాసేజ్, ద ప్యాసేజ్ అవుట్లైన్ అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా చదవండి, దట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ టు సేవ్ యువర్ టైం. మనం క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ కూడా ఒకేసారి అడ్వాన్స్ మనం చదువుకుంటే ఏమవుతుంది, ఆ క్వశ్చన్ ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు ఓకే ఐ నీడ్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ అనేది యూ కెన్ సేవ్ యువర్ టైం. So particularly in your examination, and you start practicing while doing your practice. All right, and next step is summary. అసలు ఓవరాల్ సమ్మరీ ఏంటి, పారాగ్రాఫ్ సంబంధించింది ఏంటి, మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ ఏంటి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు కన్క్లూడ్ వన్స్ అగైన్. Comprehension passages are meant to find out your reading capability and your understanding skills, reading skills and understanding skills. And to improve that, you need to improve your vocabulary, and this is the right part to it. ఒక్కసారి మీరు vocabularyని డెవలప్ చేసుకున్నారనుకోండి, అది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ రీడింగ్ స్కిల్స్, యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ రైటింగ్, లిజనింగ్, ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద లాంగ్వేజ్. ఆల్ రైట్, అది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ గ్రూప్ 4 ఎగ్జామినేషన్స్, ఓవరాల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద టిప్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ ద మెయిన్ outline, and the third one is the summary of the passage. And to save your time while you're reading the passage, you just read the questions and answers at once, the options given. That will be easy for you to save your time to find out the answers immediately. Okay, so I hope these are the strategies before you start actual practice. Now in today's class, let's get into the actual passage is given to us. Here is the passage given. Let's follow the strategies also. Read the following passage and answer the questions based on it. So totally 5 questions are given onto the passage. What is the first one? You go on reading the passage, vocabulary, new words, and read the questions and answers, then you can go back and answer. Let's read the passage now. I hope my voice is clear to you and the screen is visible to you all. I hope you are also reading along with me. So now start. At low tide, he walked over the sands to the headland and round the corner to the little bay facing the open sea. Now one more thing, it is very important when you part, whenever you have the full stop, ikkada varaku ardham cheskondi. At low tide, he walked over the sands to the headland and round the corner to the little bay facing the open sea. What do you mean by low tide? Low tide is nothing but a state of the tide at the lowest level. అలా ఏదైతే ఉంటుందో రైజింగ్ అండ్ ఫాలింగ్ ఆఫ్ ద సీ, అది లోయెస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ అ పర్సన్ హియర్, హీ వాక్డ్ ఓవర్ ద శాండ్స్ ఆన్ టు ద హెడ్ ల్యాండ్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై హెడ్ ల్యాండ్? అ పాయింట్ టు ద సీ. And round the corner to the little bay facing open the sea. What do you mean by bay here? It's a open sight into the sea. So there is a little bay in the sea and he started walking. One person is walking around at the lowest level of the tide. Ante highest tide ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అలలు పెద్ద పెద్దగా వస్తున్నప్పుడు you cannot go into the sea కదా, even if you find a bay. So that is not possible. Now it was inaccessible by boat because seams of rock jutted out and currents swirled round them treacherously. Swirled round and treacherously. If you notice, I am underlining the new words. Alright, whenever you find, it was inaccessible. A person is just going and when he found a bay,
It was inaccessible by boat, but there is no access by boat. మీరు అక్కడికి బోట్లో వెళ్ళలేరు అనమాట. ఇన్యాక్సెసిబుల్ వే అంటే there is no access. Because what is the reason to it? Rock jutted out and current swirled round them treacherously. Rock jutted out అంటే అక్కడ రాళ్ళు అనేవి jutted out అంటే ఆ సర్ఫేస్కి అంటుకొని ఉన్నాయి. స్టిక్ టు ద సర్ఫేస్. ఆ సర్ఫేస్ అంటుకునేటువంటి రాక్స్కి ఏమవుతుంది? కరెంట్స్. వాట్ యూ మీన్ బై కరెంట్ హియర్? కరెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రవాహాలు అంటాం కదా, స్ట్రీమ్స్. ఆ ప్రవాహాలు ఎలా వస్తున్నాయంట? స్వర్ల్డ్ రౌండ్. స్వర్ల్డ్ రౌండ్ మీన్స్ మూవింగ్, టర్న్డ్ అండ్ ట్విస్ట్ అనమాట. అంటే చాలా వేగంగా వస్తూ ఆ రాళ్ళకి చుట్టుకొని ట్రెజరస్లీ. వాట్ యూ మీన్ బై ట్రెజరస్లీ? డేంజరస్లీ. సో ఆ డేంజరస్గా ప్రవాహాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇట్ వాజ్ ఇన్యాక్సెసిబుల్ టు బోట్స్. కానీ అక్కడ లోయెస్ట్ టైడ్ ఉన్నప్పుడు హీ వాక్డ్ ఇన్ టు ఇట్. నెక్స్ట్ వి ఫినిష్ ద ఫుల్ స్టాప్. బట్ యూ కుడ్ వాక్ దేర్ ఇఫ్ యూ చోస్ one of the lowest ebb tides that receded a very long way. బట్ అక్కడికి ఇన్యాక్సెస్ బోట్స్కి ఉంది కానీ బట్ యూ కుడ్ వాక్. మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో నడుచుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అంట? ఎబ్ టైడ్స్ దట్ రెసీడెడ్ అ వెరీ లాంగ్ వే. లోయెస్ట్ ఎబ్ టైడ్స్, అక్కడ లోయెస్ట్ స్టేజ్లో టైడ్స్ ఉన్నప్పుడు, అలలు అనేవి లోయెస్ట్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు దెన్ యూ కెన్ గో వాక్ దేర్. ఓకే, బట్ ఇట్ వాజ్ ఇన్యాక్సెసిబుల్ టు బోట్ బికాస్ యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, you could not linger on the expedition. You could not linger on the expedition, for once the tide was on the turn, it came in rapidly. So here expedition means journey. Linger means staying for a long time. So you can walk in and spend little time when it was the lowest tide, but you could not linger అంటే అక్కడ ఎక్కువ టైం మీరు స్పెండ్ చేయలేరు ఆ జర్నీలో. ఎందుకు అంటే for once the tide was on the turn. ఆల్ ఆఫ్ సడన్ అలలు ఏమవుతాయంట? ర్యాపిడ్గా, వెరీ క్విక్గా దే కెన్ కమ్ బ్యాక్. ఇట్ విల్ బి డేంజరస్ టు ద పీపుల్. నౌ ఫర్ దిస్ రీజన్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ కేర్డ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ద లిటిల్ బే అండ్ ద కేవ్ అట్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఈ రీజన్స్ వల్ల చాలా తక్కువ మంది, అది బ్యూటిఫుల్ ఏరియా అయినప్పటికీ కూడా చాలా తక్కువ మంది కేర్ చేస్తారనమాట టు ఎక్స్ప్లోర్ దట్ పర్టిక్యులర్ జర్నీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్. ఇక్కడ కేవ్ అండ్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ అ కేవ్. వాట్ యూ మీన్ బై కేవ్ హియర్? Some underground rock. So there you can even have a cave also, but still very few people care. That means చాలా తక్కువ మంది అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడతారు. But the unknown always drew this man. So here the unknown always drew this man like a magnet. ఎవరికైతే ఆ ఏరియా గురించి తెలీదో, ఇక్కడ ఏ పర్సన్ అయితే మెన్షన్ చేశారో, బికాస్ హీ ఈజ్ ఆల్సో అన్నోన్ పర్సన్, సో దట్ ఈస్ వై హీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు దట్. చాలా తక్కువ మంది దానికి ఇష్టపడతారు. అంటే మ్యాగ్నెట్, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ మ్యాగ్నెట్, దాన్ని చూసి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడతారనమాట. హీ ఫౌండ్ ద బే ఫ్రెష్ అండ్ అన్లిటర్డ్ యాజ్ ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ కవర్డ్ బై ద సీ ఎట్ ఎ హై టైడ్. హీ ఫౌండ్ ద బే ఫ్రెష్, ఆ పర్టిక్యులర్ ప్లేస్ చాలా ఫ్రెష్గా, అన్లిటర్డ్ యాజ్ ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ కవర్డ్ బై ద సీ ఎట్ హై టైడ్. వాట్ యూ మీన్ బై అన్లిటర్డ్ హియర్? లిటర్డ్ మీన్స్ డర్టీ, అన్టైడీ. టైడీ మీన్స్, లిటర్డ్ మీన్స్ టైడీ అనమాట. చాలా క్లీన్గా ఫ్రెష్గా ఉందన్నమాట అక్కడ ఆ ప్లేస్ అనేది. అతనికి చాలా నచ్చింది. ఎందుకని అన్లిటర్గా ఉంది అంటే యాజ్ ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ కవర్డ్ బై ద సీ ఎట్ హై టైడ్. మనకి పెద్ద అలలు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? అక్కడ ఉన్నటువంటి డర్ట్ని అంతా కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఆ ప్లేస్ని చాలా క్లీన్గా చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద రీజన్ దే మెన్షన్. ద కేవ్ లుక్డ్, నౌ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ ద కేవ్. ద రైటర్ ఈస్ మెన్షనింగ్ అబౌట్ ద కేవ్. ద కేవ్ లుక్డ్ మిస్టీరియస్లీ డార్క్, cool and inviting, and he penetrated to the farthest corner where he discovered a wide crack rather like a chimney. Now the cave looked mysteriously dark. A cave ఎలా ఉందంటే డార్క్గా ఉంది and it seems to be cool and inviting. ఆ ఏరియాలో జనరల్గా ఆ ఏరియాలో పర్టికులర్గా కూల్గా ఉంటుంది and you find a cave that will be more fun. So అది ఎట్లా ఉందంటే it seems to be inviting him. So that is the reason why he penetrated to the farthest corner. So he went into the corner, long way. Farthest means such a long way, and where he discovered a wide crack. Discovered means he found a crack which seems to be like a chimney. What do you mean by chimney? Chimney is nothing but a smokestack. So there, what did he do? He peered and thought he could see. He peered means he looked into. So out of difficulty, he looked and thought he could see a patch of daylight. So while he was just looking from that crack, he could see a patch. Patch means a sight of daylight. He could notice a daylight. So now you understood the passage. You underline the new words. This passage is all about such a beautiful place, like which has a cave near the sea,
and it's all about it is inaccessible to the boat, and it is accessible at the lowest tide level, the person can go, but the many people who know about the situation, it is dangerous, they cannot go, but the new people like him and really like the place and they got it. This is the overall summary. Now let's get into the questions. Let's see the first question. According to the writer, the bay could not be reached by the boat because, so we already studied the passage, read the passage. It had numerous layers of rocks, there were too many eddies, it was facing the open sea, there were seams of rock treacherously swirling currents. What is your answer? According to the writer, the bay could not be reached by the boat. Let's go back. Could not be reached by the boat. Why? It was inaccessible by boat. Your answer is here because seams of rock jutted out and current swirls around them treacherously. So your option is, I hope you found your answer. There were seams of rock treacherously swirling currents, dangerously swirling the currents. Currents are nothing but a pravahal. Your option is very clear and the answer is given directly. Now let's see the next question. One could visit the bay at any time one chose. ఎవరు ఎప్పుడు ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళగలుగుతారా, పర్టికులర్ ఏరియాకి ఎవరు ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు వెళ్ళగలుగుతారా? ఆన్ సర్టెన్ స్పెసిఫైడ్ ఒకేషన్స్, అంటే పర్టికులర్గా కొన్ని ఒకేషన్స్లో వెళ్ళగలుగుతారా? వెన్ దేర్ వాజ్ ఎ లో టైడ్, అంటే ఆ అలల యొక్క స్థాయి కొంచెం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు వెళ్ళగలుగుతారా? డ్యూరింగ్ ద ఈవినింగ్ వాక్. యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ రీడ్ ద ప్యాసేజ్ కేర్ఫుల్లీ దర్ ఇస్ నథింగ్ మెన్షన్ లైక్ ఈవినింగ్ వాక్, సో ఆప్షన్ రాంగ్. సర్టెన్ స్పెసిఫైడ్ ఒకేషన్స్ రాంగ్. మీకు ఏదైతే అసలు ఆ ప్యాసేజ్లో మెన్షన్ చేయలేదో వాటిని రాంగ్ చేసేసేయండి. ఉన్న ఆప్షన్స్ రెండు. ఎట్ ఎనీ టైమ్ వన్ చోజ్, ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు వెళ్తారా? నో, దే క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ డేంజరస్ అండ్ ఓన్లీ వెన్ ద టైడ్స్ ఆర్ లోయెస్ట్ లెవెల్. యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్ దేర్. Go back and read. But you could walk there if you chose one of the lowest ebb tides that receded ever. Lowest ebb tides. So where is your option now? Your option when there was a low tide. Option 3 is the correct answer. Alright, let's go to the next question. I hope you are answering the questions. I am not answering, I hope you are answering the questions. You read the next question. It was not possible to linger on the expedition because it was not possible. అక్కడ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడం కుదరదంట. లింగర్ మీన్స్ యూ స్టాప్ యువర్ జర్నీ దేర్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్? యువర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ద వాటర్ రోజ్ ర్యాపిడ్లీ, ఆ వాటర్ చాలా వేగంగా వస్తున్నాయి. ద టైడ్ టర్న్ క్విక్లీ, అలా ఇమ్మీడియట్గా టర్న్ తీసుకుంటుంది. ద టైడ్ టర్న్ స్ప్రైట్లీ, స్ప్రైట్లీ హియర్ మీన్స్ ఎనర్జెటికల్లీ, ఎనర్జెటిక్గా ద టైడ్ అనేది వస్తుంది హెవీ వెయిట్తో. ద వాటర్ రష్డ్ ఇన్ ద విత్ గ్రేట్ ఫోర్స్. హియర్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ ఇఫ్ యూ నోటీస్ వాటర్ అన్న వర్డ్ లేదండి. సో క్లియర్లీ మెన్షన్ టైడ్, అలల్ని మెన్షన్ చేశారు కానీ పర్టికులర్గా వాటర్ అన్నది మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మీ రాంగ్ ఆప్షన్స్ని డిలీట్ చేసేసేయండి. వాట్ ఆర్ ద రాంగ్ ఆప్షన్స్? ద వాటర్ యూ హ్యావ్ 2. ఇట్స్ నాట్ క్విక్లీ, చాలా ఎనర్జెటిక్గా వస్తుంది, వేగంగా కాదు చాలా ఎనర్జెటిక్గా వస్తుంది. దట్ విల్ బి వెరీ డేంజరస్. సో యువర్ ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద correct answer. Okay, let's go to the next question. He found the bay fresh and unlittered. In the passage it is clearly given. ఆ బే అతనికి ఎలా కనిపించిందంట? చాలా ఫ్రెష్గా అన్లిటర్డ్గా ఉందంట. We mentioned about it. Why? Unlittered means very tidy, చాలా క్లీన్గా ఉంది. ఎందుకని? The sea water had receded. సీ వాటర్ ఉందా? హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ విజిటర్ దేర్, లేదా అతను వెళ్ళి ఫస్ట్ అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి అదంతా ఫ్రెష్గా ఉందా? నో. ద హై టైడ్ హ్యాడ్ జస్ట్ వాష్డ్ ద లిటర్ అవే. ఇట్ వాజ్ నాట్ ఫ్రీక్వెంటెడ్ బై పీపుల్ హూ వుడ్ పొల్యూట్ ఇట్. అంటే చాలామంది ఎవరైతే పొల్యూట్ చేస్తారో వాళ్ళు అక్కడికి విజిట్ చేయలేదా? సో లిటరలీ రాంగ్ ఆప్షన్స్. దట్ ఈస్ క్లియర్లీ మెన్షన్ దేర్. వెర్ యూ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ హియర్, ఇట్ వాజ్ ఫ్రెష్. Very few people care to explore, but this man, he found bay fresh and unlittered as it was completely covered by the sea at high tide. Very clearly given. అలలు ఏదైతే వస్తాయో అవి తీసుకొని వాటిని ఫ్రెష్గా చేస్తాయి అన్నమాట. సో యువర్ ఆప్షన్ ఈస్, what is your option? Let's go back to the previous. The high tide had just washed the litter away. So this option is clear. Let's get into the next question. While passing through the cave, the writer discovered. What did he discover? We just underline the word discover also. What did he find? Let's see. Cool and secluded corner. Oka corner, secluded, cool corner kanpinchinda? No. These words are not mentioned. Large opening? No. Chimney shaped rock. Big crack
through which light came in. మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆప్షన్స్లో రాంగ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఆ వర్డ్స్ అనేవి అసలు మెన్షన్ చేయకపోతే యూ కెన్ గో విత్ ద రాంగ్. అండ్ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటే మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటాయి, 3 or 4, 1 or 2 లైక్ దట్. సో నౌ ఇక్కడ చిమ్నీ అనే వర్డ్ని మెన్షన్ చేశారు మనకి ప్యాసేజ్లో. యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ హియర్. సో వైడ్ క్రాక్, ఇక్కడ రాక్ కాదు, ఇట్స్ అ క్రాక్. సో రాదర్ లైక్ అ చిమ్నీ, ఇమ్మీడియట్గా మనం చిమ్నీ అన్న ఆప్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. సో దట్ ఈస్ ద రాంగ్ ఆప్షన్. ఇట్స్ అ క్రాక్, ఇట్స్ నాట్ ఎ రాక్. సో యూ క్యాన్ జస్ట్ పుట్ రాంగ్ ఆప్షన్, థర్డ్ వన్. ఫోర్త్ ఆప్షన్, అ బిగ్ క్రాక్ త్రూ విచ్ లైట్ కేమ్ ఇన్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ క్లియర్లీ గివెన్. యూ క్యాన్ ఇమ్మీడియట్లీ గో టు ద ఫోర్త్ ఆప్షన్. మనకి కన్ఫ్యూజ్ చేసే ఆప్షన్స్ 2 డెఫినెట్గా ఉంటాయి. మనకి రాంగ్ ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. ప్యాసేజ్ చదివిన తర్వాత అసలు అక్కడ ఇచ్చిన ఆ సెంటెన్స్ లేకపోతే ప్యాసేజ్లో మనం ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. 2 ఆప్షన్స్ అనేవి కన్ఫ్యూజ్ చేసినప్పుడు యూ నీడ్ టు స్పెండ్ లిటిల్ టైమ్ దేర్ టు రైట్ ద మార్క్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, దేర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ యువర్ మార్క్ ఇమ్మీడియట్లీ. అక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం కాంప్రహెన్షన్స్లో. ఆ 2 ఆప్షన్స్ కరెక్టే అనిపిస్తాయి మనకి. సో వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ప్యాసేజ్ నెంబర్ 1. ఐ హోప్ ద ప్యాసేజ్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ. And new words you might have learned so many. I hope you might have written the new words and their meanings also. It will be definitely useful for you further. Okay, it saves your time. Now let's get into the passage number 2. Okay, now I want you to read, instead of just looking at the screen and looking at my face, you to read the passage which is just shown on the screen. Note down the new words. కొన్ని న్యూ వర్డ్స్, అందరికీ న్యూ వర్డ్స్, మీకు తెలియని వర్డ్స్ కొన్ని ఉంటాయి, మీరు ఇంకా నోట్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. లెట్స్ స్టార్ట్ రీడింగ్ నౌ. Regular physical activity provides numerous health benefits from leaner bodies and lower blood pressure to improve mental health and cognitive functioning. సో ఇక్కడికి ఒక సెంటెన్స్ అయిపోయింది మనకి. సో దానికి మనం ఏం చేద్దామంటే అసలు దాని అర్థం ఏంటి? రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ప్రొవైడ్స్ న్యూమరస్ అంటే n నెంబర్ ఆఫ్, సో మెనీ అనమాట. సో రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ని తీసుకొస్తుంది. ఎట్లాంటి బెనిఫిట్స్ అంట? లీనర్ బాడీస్ అండ్ లోయర్ బ్లడ్ ప్రెషర్. లీనర్ అంటే వెరీ స్ట్రాంగ్ బాడీస్, హెల్దీ బాడీ. సో లోయర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ విచ్ ఇంప్రూవ్స్ ద మెంటల్ హెల్త్ అండ్ కాగ్నిటివ్ ఫంక్షనింగ్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై కాగ్నిటివ్? హియర్ ఈజ్ అ న్యూ వర్డ్ అగైన్. కాగ్నిటివ్ మీన్స్ బ్రెయిన్ బేస్డ్ ఫంక్షనింగ్. చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే, నాట్ ఓన్లీ వెన్ యూ రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది మన మెంటల్ క్యాపబిలిటీని కూడా చాలా పెంచుతుంది. బ్రెయిన్ బేస్డ్ ఫంక్షనింగ్ అనమాట. కాగ్నిటివ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎట్ ది సేమ్ టైం స్ట్రాంగ్ బాడీస్ని కూడా ఇస్తుంది. నెక్స్ట్, యాజ్ ద స్కూల్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ ప్రమోట్స్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అండ్ కెన్ టీచ్ స్కిల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫార్మ్ ఆర్ చేంజ్ బిహేవియర్ ఇట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, we need to rethink the design and delivery of school-based physical education program. Let's see now. Second statement is, as the school, now actually physical education గురించి ఫస్ట్ లైన్లో ఇచ్చారు. సెకండ్ లైన్లో ఏమి ఇచ్చారు? యాజ్ ద స్కూల్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ ప్రమోట్స్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. స్కూల్లో జరిగేటువంటి ఫిజికల్, మీరు నోటీస్ చేసినట్లయితే మీకు స్పోర్ట్స్ పీరియడ్ ఉంటుంది ప్రతి స్కూల్లో కూడా. అది మనకి ప్రమోట్స్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. నాట్ ఓన్లీ ప్రమోట్స్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఆ పిల్లలకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కాకుండా ఇంకేం డెవలప్ చేస్తుందంట? కెన్ టీచ్ స్కిల్స్ యాజ్ వీ ఆల్ యాజ్ ఫార్మ్ ఆర్ చేంజ్ బిహేవియర్. పిల్లల యొక్క బిహేవియర్ని కూడా చేంజ్ చేస్తాయి అన్నమాట ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అనేవి. సో వీ నీడ్ టు రీథింక్ ద డిజైన్ అండ్ డెలివరీ ఆఫ్ స్కూల్ బేస్డ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్. కాబట్టి ఆ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది పిల్లలకి జస్ట్ స్పోర్ట్స్ పీరియడ్లా కాకుండా అది వాళ్ళ బిహేవియరల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద ప్రభావితం చేస్తుంది. కాబట్టి మనము స్కూల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ యాక్టివిటీని రీథింక్ చేయాలి. అంటే స్పోర్ట్స్ పీరియడ్ లాగా ఒక పీరియడ్ మనం అలాట్ చేసినట్లు కాకుండా రీడిజైన్ చేయాలి అనేది మనకి రైటర్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దర్ ఈజ్ నో హార్డ్ వర్డ్ హియర్, సో ఐ డి నాట్ అండర్లైన్ ఎనీథింగ్. అన్ ఇంపార్టెంట్ కీ టు ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ హెల్త్ అండ్ వెల్ బీయింగ్ అక్రాస్ ద లైఫ్ స్పాన్. ఆ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది పిల్లల యొక్క లైఫ్ స్పాన్కి, హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ని లీడ్ చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. To improve the fitness, adults in the United States think that information about health was more important for students to learn the content in language, arts, mathematics, science, history or any other subject. ఇక్కడ ఈ లైన్లో మనకి ఏం మెన్షన్ చేశారంటే, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అనేది మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అన్నిటికన్నా కూడా, వాట్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్స్ మెన్షన్డ్? ఆర్ట్స్, మ్యాథమెటిక్స్, సైన్స్, హిస్టరీ ఆర్ ఎనీ అదర్ సబ్జెక్ట్స్, వీళ్ళకి ఇది ఎక్కువ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందని ఇన్ఫర్మేషన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుండి మనకు వచ్చింది. నౌ నెక్స్ట్ లైన్లో, డిపాజిట్ దిస్ హై ర్యాంకింగ్
Most schools devote minimal curriculum time to teach students how to lead healthy lives. సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలామంది స్కూల్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ కరిక్యులంలో చాలా లెస్ టైం ఇస్తారు పిల్లలకి. మీరు కూడా నోటీస్ చేస్తే యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ స్కూల్స్ 1 పీరియడ్ అలాట్ చేస్తారు. సమ్ అదర్ సబ్జెక్ట్ టీచర్ విల్ కమ్ అండ్ దే విల్ టేక్ యువర్ స్పోర్ట్స్ పీరియడ్. సో డిడ్ంట్ యూ నోటీస్ దట్? చాలా స్కూల్స్లో అది జరుగుతూ ఉంటుంది కదా. ఆ పిల్లలు ఆ పీరియడ్ కోసం వీక్ అంతా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఇట్ నెవర్ హ్యాపెన్. సో లైక్ వైజ్ సో వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఈ స్కూల్స్ని కరిక్యులం డెవలప్ చేసుకునే వాళ్ళు ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీకి ఎక్కువ టైంని అలాట్ చేయాలి అనేది మనకి రైటర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు. టు లీడ్ హెల్దీ లైఫ్స్. మనకి ఇవన్నీ ఎన్ని పిల్లలకి 100/100 వచ్చినా 90 వచ్చినా హెల్త్ అనేది లేకపోతే ఇవన్నీ వేస్టే కదా. దట్ ఈస్ వాట్ ద రైటర్ ఈస్ మెన్షనింగ్. నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. అవర్ ఫస్ట్ స్టెప్ మైట్ బీ టు కన్సిడర్. సో మనం ఈ దిశగా కృషి చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే టు ఇంక్రీజ్ ద కరిక్యులం టైం డివోటెడ్ టు ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్. మనము టైంని ఎక్కువగా అలాట్ చేస్తూ ఆ కరిక్యులంని రీడిజైన్ చేయాలి. ఆ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు రీథింక్ చేయాలన్నమాట. ఇన్ ఎడిషన్స్ స్కూల్స్ నీడ్ టు థాట్ఫుల్లీ అనలైజ్ ద డిజైన్ అండ్ ద డెలివరీ ఆఫ్ స్కూల్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ దే ఆర్ ఎంగేజింగ్, డెవలప్మెంటలీ అప్రోప్రియేట్, ఇంక్లూజివ్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షనల్లీ పవర్ఫుల్. సో ఈ విషయాలన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని థాట్ఫుల్లీ అనలైజ్ చేయాలి. ఆ కరిక్యులంని జస్ట్ పీరియడ్స్ వైజ్గా కాకుండా పిల్లలకి ఎట్లా యూజ్ అవ్వాలంటే ఎంగేజ్ చేసేలాగా కొంతమంది దేంట్లో వాళ్ళు స్కిల్డ్ అయి ఉంటారో మనకు తెలియదు. దాన్ని ప్రాపర్గా డిజైన్ చేసుకొని ఎవ్రీ చైల్డ్ ఎంగేజ్ అయ్యేలాగా అప్రోప్రియేట్గా, ఇంక్లూజివ్గా, ఇన్స్ట్రక్షనల్గా, పవర్ఫుల్గా ఉండేటువంటి ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని మన స్కూల్ లెవెల్లో తీసుకురావాలనేది రైటర్ యొక్క ఒపీనియన్. So now you might have understood the whole passage is all about physical education, how important physical education in school level. It is not simply as per the United States or whatever the survey has made. It is very important to give more time which gives the proper curriculum to the students, which is useful for the overall health benefits. And not only that, when comparing to other subjects, physical education plays a vital role for a child. This is what the whole summary of the passage. According to this passage, regular physical activity is needed. ఈ passage ప్రకారం physical activity is needed. What are the options here? Control one's blood pressure. Only blood pressureని కంట్రోల్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందా? Lose one's weight. అసలు వెయిట్ అనేది మెన్షన్ చేశారా ప్యాసేజ్లో? లేదు. సో ఇమ్మీడియట్లీ యూ జస్ట్ పుట్ రాంగ్ టు ద ఆప్షన్ గివెన్. ఇంప్రూవ్ వన్స్ కాగ్నిటివ్ స్కిల్స్. ఇక్కడ కాగ్నిటివ్ స్కిల్స్ అనేది మెన్షన్ చేశారు. బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది కూడా మెన్షన్ చేశారు మనకి ప్యాసేజ్లో అన్డౌటెడ్లీ. ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ అండ్ యూ క్యాన్ సీ దట్. న్యూమరస్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్ లీనర్ స్ట్రెంగ్తీ హెల్తీ బాడీస్, లోయర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ టు ఇంప్రూవ్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ కాగ్నిటివ్ ఫంక్షన్. సో క్లియర్గా ఇచ్చారు కాబట్టి మనకు ఆప్షన్స్లో ఇంప్రూవ్ వన్స్ ఫిజికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెంటల్ హెల్త్ రెండు క్లియర్గా ఇచ్చారు కాబట్టి ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఈ రెండు కరెక్టే, బట్ ఈ రెండు కలిపి ఎక్కడ మెన్షన్ అయిందో ఆప్షన్ 4లో. సో మనం 4కి వెళ్ళాలి. ఓకే, మనకి ఇమ్మీడియట్గా ఇంకొక తప్పు మనం చేసేది ఏంటంటే రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్లో టైం సేవ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ బ్లడ్ ప్రెషర్ అని ఉంది కదా, మనకి ప్యాసేజ్లో క్లియర్గా ఉంది కదా, ఆప్షన్ 1 చేసేస్తాం, విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో మిగతా ఆప్షన్స్ని చదవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చూడండి మనకి 2 ఆప్షన్స్ కరెక్టేనా, బట్ 4th ఆప్షన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. సో లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In order to tone up the physical education program, what do you mean by tone up here? Tone up ante strengthen anamata, firmly strengthen. What to strengthen? Physical education program ni strengthen cheyadam. Em cheyali manam in order to tone up? It should be made compulsory at school, ante schools lo compulsory cheyala. An assessment of the existing program should be made. Ippudu present unna programs ki assessment ne anna pettala. A committee should be set up in every school. అంటే ఎవ్రీ స్కూల్కి ఫిజికల్ యాక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఒక కమిటీని మనం అరేంజ్ చేయాలా? లేదు. ద ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి రీఓరియంటెడ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. లేదా ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్నే కొంత రీఓరియంటెడ్, రీడిజైన్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేలా చూడాలి. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నౌ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆప్షన్? ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ ఇన్ స్కూల్, ప్యాసేజ్ ప్రకారం కంపల్సరీ, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ ఆప్షన్. అసెస్మెంట్ అనే వర్డ్ మనకి క్లియర్గా అక్కడ ఇవ్వలేదు. సో రాంగ్. ఏ కమిటీ షుడ్ బి సెటప్, కమిటీ అనే వర్డ్ కూడా యూజ్ చేయలేదు. సో రాంగ్. బట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ యాజ్ పర్ ద ప్యాసేజ్. అదంతా కవర్ చేయడానికి మనకు ఆప్షన్ 4 ఉంది. ద ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి రీఓరియంటెడ్. ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్నే మనం రీడిజైన్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా రీడిజైన్ చేసుకోవాలి? ఇన్స్ట్రక్షనల్గా, ఇంక్లూజివ్గా, ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేలా చూడాలి. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
According to the Americans, health education is more important than teaching. సో అమెరికన్ సర్వే ప్రకారం వాళ్ళు ఏంటి ఏది ఇంపార్టెంట్, సోషల్ సైన్సెస్, లిబరల్ ఆర్ట్స్, ఎనీ సబ్జెక్ట్, న్యాచురల్ సైన్స్. టీచింగ్, హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్. ఈ లిబరల్ ఆర్ట్స్, న్యాచురల్ సైన్స్, సోషల్ సైన్సెస్ అన్నీ ఎంత ఇంపార్టెంట్, వాటన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ అనేది ఎనీ సబ్జెక్ట్, వాటన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ అనేది ఫిజికల్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, యాజ్ పర్ ద అమెరికన్స్ సర్వే. వెన్ యు ఆర్ రీడింగ్ ద ప్యాసేజ్ ఓన్లీ యూ అండర్స్టూడ్ ద హోల్ ప్యాసేజ్, మీకు ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The author wants the reoriented physical education program to be given minimal curricular time. అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ని రీఓరియంట్ చేద్దాం అనుకున్నారు కదా రైటర్ ప్యాసేజ్ ప్రకారం. ఏంటంటే రీఓరియంట్ చేసేది అంటే మినిమం కరిక్యులం టైం ఇవ్వాలా, అంటే తక్కువ టైం ఇవ్వాలని చెప్తున్నారా, వెరీ కాంప్రహెన్సివ్గా ఉండాలా ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది, రిలవెంట్ టు ద మోడర్న్ సొసైటీనా ఆర్ థాట్ఫుల్గా ఉండాలా, అంటే వాళ్ళకి సంబంధించి మోడర్న్ సొసైటీకి రెలవెంట్గా ఉండాలా లేదా థాట్ఫుల్గా ఉండాలా. నౌ ఈ రెండు కొంచెం మనకి దగ్గరగా ఉన్నాయి. సో నౌ లెట్స్ గో బ్యాక్ అండ్ రీడ్ ద ప్యాసేజ్ వన్స్ అగైన్. అకార్డింగ్ టు ద వన్స్ అగైన్ అవర్ ఫస్ట్ స్టెప్, లాస్ట్ లైన్స్ ప్లీజ్. సో నౌ టు ఎన్షూర్ దట్ దే ఆర్ ఎంగేజింగ్, డెవలప్మెంటలీ అప్రోప్రియేట్, ఇంక్లూజివ్, ఇన్స్ట్రక్షనల్లీ పవర్ఫుల్, అంటే అది థాట్ఫుల్గా ఉండాలనేది ఇక్కడ వర్డ్ మనకి క్లియర్గా ఇచ్చారు. సో వేర్ డూ యూ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ దేర్? సో ఆప్షన్ 4 is the correct answer. Option 4 is the correct answer. Let's see the next question. In order to improve the physical education program, we should first of all, అసలు ఈ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఆప్షన్స్: అలాట్ మోర్ టైమ్ టు ద టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఎక్కువ టైంని అలాట్ చేయాలా టీచ్ చేయడంలో అండ్ నేర్చుకోవడంలో. డిసైడ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ టు బీ స్టార్ట్, లేదా అసలు ఏ యాక్టివిటీస్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలా అనేది దాని డెసిషన్ తీసుకోవడంలోనా. ఎంప్లాయ్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్ట్రక్టర్స్, లేదు అంటే క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ని పెట్టుకోవడంలోనా, లేదా ఇంక్రీజ్ ద టీచింగ్ లోడ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్టర్స్, ఆ లోడ్ ఏదైతే ఉందో ఇన్స్ట్రక్టర్స్కి దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడంలోనా. యాజ్ పర్ ద ప్యాసేజ్ ఇవన్నీ కరెక్టే, కానీ మన ఆప్షన్లో అన్నిటికీ సరిపోయేది ఇంక్రీజ్ ద టీచింగ్ లోడ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్టర్స్. ఆ లోడ్ చాలా తక్కువ టైం ఇస్తున్నారు అనమాట. సో దానికి ఆ టీచింగ్ లోడ్ని అండ్ అప్రోప్రియేట్గా ఉండేలాగా ఆ ఇన్స్ట్రక్టర్కి చూసుకోవాలి. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ వీఆర్ డన్ విత్ ప్యాసేజ్ నెంబర్ 2. అండ్ ఐ హోప్ వైల్ రీడింగ్ ద ప్యాసేజ్ చాలా తక్కువ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇలాంటి ప్యాసేజెస్ చాలా రేర్గా వస్తూ ఉంటాయి. మీరు కూడా అన్నోన్ వర్డ్స్ని నోట్ చేసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఐ థాట్ యూ ఆన్సర్డ్ బై యువర్ సెల్ఫ్. నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ వెన్ ఐ ఆమ్ రీడింగ్, యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ప్యాసేజ్ అండ్ యూ ట్రై టు ఆన్సర్ ద questions along with me. All right.